بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تم اس معاشرے کا حصہ ہو جہاں ہر آدمی عالم دین اور جدی پشتی سیاستدان ہے، جہاں محنت مزدوری کرنے والا کمی کمین اور حرام کمانے والا عزت دار ہے، جہاں لوگوں کی ساری زندگی کا حاصل ان کا دکھاوا ہے، جہاں عزت صرف اس کی ہے جس کے ہاتھ میں طاقت اور پیسہ ہے، جہاں ناکام سے ناکام ترین آدمی بھی کامیابی کا گرو ہے اور اس کے ہزاروں چیلے ہیں، جہاں لوگوں کی عزت اور صفائی اپنے گھر سے شروع ہو کر اپنے گھر کی دہلیز پر ختم ہو جاتی ہے، جہاں ہر کوئی بزور ڈنڈا اپنے آپ کو بدلے بغیر دوسروں کو بدلنے کی عظیم جدوجہد میں مصروف ہے۔ ایسے معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اگر تم کامیاب ہونے کے لیے دل و جان نہیں لگا رہے تو پھر تم بھی اس معاشرے کا ایک ناکارہ عضو بن کر رہ جاؤ گے جسے ہر قدم پر دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ مجھ میں اور تم میں ایک فرق ہے۔ میرا آج کا ٹارگٹ بہت آسان بلکہ میرے ہر دن کا ٹارگٹ بہت آسان ہے۔ میں اپنے آپ کا موازنہ کسی اور سے کرنے کی بجائے اپنے آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہتر بنانا چاہتی ہوں۔ جن چیزوں کو حاصل کرنا میرا ٹارگٹ ہے، میں انہیں حسرت سے دیکھنے کی بجائے انہیں خریدنے کی جانب محو سفر ہوں۔ میں تم سے زیادہ برے حالات سے نکل کر آئی ہوں۔ میں نے تم سے زیادہ مشکلیں دیکھی ہیں۔ میرا کئی دفعہ ناکامیوں سے پالا پڑا ہے۔ صرف لوگ تمہارا ہی نہیں میرا بھی مذاق اڑاتے رہے ہیں، لیکن میں رکی نہیں، کیونکہ مجھے اپنی کامیابی کا اتنا ہی یقین تھا جتنا اپنے زندہ ہونے کا۔ جبکہ تم ابھی تک بے سمت ہو اور مڑ مڑ کر لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہو۔ آگے بڑھتے رہو۔ جب تم آگے بڑھ جاؤ گے تو یہ مشکلیں، ناکامیاں، حسرتیں، طعن سب پیچھے رہ جائیں گے۔ فخر ہمیشہ اس چیز پر کریں جو آپ نے اپنے زور بازو پر حلال طریقے سے حاصل کی ہو۔ قابل فخر کامیابی بھی وہ ہے جو اپنی محنت اور ہنر یا ٹیلنٹ کے بل بوتے پر حاصل کی جائے۔ میرے ابو یہ ہیں، میرے ماموں اتنے بڑے آدمی تھے، میرے چچا یہ کچھ کر سکتے ہیں، یا میرا کزن اتنی بڑی پوسٹ پر ہے۔ تم نہیں جانتے میں کون ہوں جیسی چیز میں صرف اور صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں، وہ ہے یہ سب فخر سے بتانے والی کی احساس کمتری، نااہلی اور ناکامی، اور ایسے لوگوں کی دوستی سے اچھا ہے کہ تنہا وقت گزارا جائے، کیونکہ ایسے لوگوں کی مثال دیمک جیسی ہے جو پائیدار سے پائیدار لکڑی کو بھی بغیر نظر آئے آہستہ آہستہ چاٹ جاتی ہے۔ زندگی میں آنے والا ہر برا وقت عارضی ہوتا ہے، لیکن ہم اسے اپنی عادت اور سوچ کی وجہ سے عارضی سے مستقل بنا کر اپنی محرومیوں کا گلہ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اچھا وقت بھی عارضی ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہوئے اسے مستقل بنانے کی کوششوں میں اپنی عزت، ایمانداری اور سکون تک کو سرعام نیلام کر دیتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں اچھا یا برا وقت آتا ہے۔ کوشش کریں کہ برے وقت میں ثابت قدم رہتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں اور اچھے وقت میں بھی اپنی اوقات مت بھولیں۔ آپ تب تک منزل پر نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں۔ محنت اور کوشش تبھی رنگ لائے گی جب وہ بالکل صحیح سمت میں کی جائے۔ ایک رکشہ ڈرائیور یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ میں محنت تو ایک بینک مینیجر سے زیادہ کرتا ہوں لیکن پیسے وہ مجھ سے زیادہ کماتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے اگر کسی نے لاہور جانا ہے لیکن وہ سفر کراچی کی طرف شروع کر دے اور بعد میں کہے کہ میری کوشش اور محنت میں تو کوئی فرق نہیں آیا، لیکن منزل پر پہنچنا میرے نصیب میں نہیں تھا۔ تمہاری کامیابی اور ناکامی یا نیک و بد ہونے کا بہت زیادہ دارومدار تمہارے دوستوں پر ہوتا ہے۔ جیسی تمہاری سنگت ہوگی تم بھی وقت کے ساتھ ساتھ ویسے ہی بنتے جاؤ گے۔ یہ بدلاؤ تمہیں شاید ہی محسوس ہو، لیکن دوسروں کو بخوبی نظر آئے گا۔ اپنی بیٹھک ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو تم میں کوئی نہ کوئی مثبت تبدیلی لا سکیں اور تمہیں ہر دن ان سے کچھ اچھا اور نیا سیکھنے کا موقع ملے۔ اگر تمہارے ارد گرد ایسے لوگ نہیں ہیں تو کتابوں کو اپنا دوست بناؤ۔
कोई छोटा मोटा कारोबार करने या कोई हुनर सीखने की कोशिश करो। तुम्हारे ख्वाब तुम्हारी आँखों के सामने दम तोड़ रहे हैं और तुम हो के अपने फेसबुक स्टेटस, टिकटॉक, गेम्स और यूट्यूब में खोकर अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा ज़ाया कर रहे हो। तुम हर दिन कोई ना कोई प्लान बनाते हो, लेकिन सोशल मीडिया ये तुम्हारा फोकस छीन लेता है। वक्त तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है। अभी भी वक्त है, जाग जाओ और लोगों को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से मुतासर करने की बजाय अपनी कामयाबी से मुतासर करो, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें मोबाइल डाटा खरीदने के लिए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। दूसरों को अपने आप से आगे जाते और ज़िंदगी की नेमतों का लुत्फ़ उठाते हुए देखकर हम उन्हें खुशकिस्मत समझते हैं, जो कि झूठ और उन लोगों की मेहनत की तौहीन है। किसी को खुशकिस्मत का लक़ब देने से पहले उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र डालें कि उन्होंने कहाँ से शुरू किया और कितनी नाकामियों, तकलीफ़ों, मुश्किलों के बाद वो लोग इस काबिल हुए। दुनिया में हर वो ज़रूर खुशकिस्मत है जो अपनी मंजिल का तयन करके अपनी सारी मेहनत उस मंजिल तक पहुँचने में लगा देता है। हैरत की बात है कि तुम अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग इन लोगों के दरमियान खड़े होकर कर रहे हो जिनकी डिक्शनरी में मुस्तकबिल के मायने आने वाले दिन गुजार कर एक नए दिन का इंतज़ार करना है। ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक काम के माहिर होते हैं और वो काम है ज़िंदगी को एक बोझ समझकर गुजारना। आगे बढ़ने के लिए या तो कामयाब लोगों को दोस्त बनाओ या फिर तनहा हो जाओ, ताकि सोसाइटी के बारे में सोचने की बजाय तुम अपना वक्त अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश में गुजारो। लोगों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने से पहले इनके बारे में अच्छी तरह सोच और जान लो। कुछ लोग जिन्हें हम अपना हमनवा या दोस्त समझते हैं, वो हमारी ज़िंदगी में खुद गर्जी का एक छोटा सा पार्ट प्ले करके अपनी राह लेते हैं, और जिन्हें हम इग्नोर करते हैं, कभी कभी वो लोग असल दोस्त होते हैं। किसी भी दोस्त की सबसे बड़ी खूबी इसका आपसे मुखलस होना है। अगर वो मुखलस नहीं है तो वो कुछ भी हो सकता है सिवाय एक दोस्त या हमनवा के। ज़िंदगी में आने वाला हर बुरा वक्त आर्जी होता है, लेकिन इसे हम अपनी आदत और सोच की वजह से आर्जी से मुस्तकिल बनाकर अपनी महरूमियों का गिला करते रहते हैं। इसी तरह अच्छा वक्त भी आर्जी होता है, लेकिन हम अपने आप को फ़रौन समझते हुए इसे मुस्तकिल बनाने की कोशिशों में अपनी इज़्ज़त, ईमानदारी और सुकून तक को सरेआम नीलाम कर देते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में अच्छा या बुरा वक्त आता है। कोशिश करें कि बुरे वक्त में साबित कदम रहते हुए आगे बढ़ते रहें और अच्छे वक्त में भी अपनी औकात मत भूलें। हर कामयाब आदमी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एबनॉर्मल ज़रूर होता है, क्योंकि नॉर्मल लोग लगी बंदी रूटीन और सोसाइटी के नॉर्मल से बाहर कदम नहीं रखते। इसलिए अगर आप दुरुस्त सिमत में कामयाबी के सफ़र पर गामज़न हैं तो दूसरों के तंज़िया फ़िक्रों पर मुस्कुरा कर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि तंज़ को खुशामद में बदलने के लिए ज़माने नहीं लम्हे दरकार होते हैं। लोगों की नफ़रत या कड़वी बातों पर मायूस होने की बजाय उन्हें अपने लिए एक नेमत समझते हुए कबूल करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में ये भी मनफी लोग तुम्हें मुस्बत बनाने और आगे बढ़ने की तरगीब देने के लिए आए हों। बुरा वक्त और हालात तुम्हारी असलियत तुम पर आश्कार करते हैं, तुम्हें अपने आप से रोशनास करवाते हैं, तुम्हारी बहादुरी, कमज़ोरियों, खूबियों, खामियों को तुम्हारे सामने लाते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा उस्ताद वो बुरा वक्त है जिसे तुम एक अज़ाब समझते हो। अपने ऊपर आने वाले बुरे वक्त से सीखते हुए इससे लड़ने का हौसला पैदा करो और अपनी कमियों, कमज़ोरियों पर काबू पाने की कोशिश करो। सवाल ये नहीं कि दूसरे लोग ज़िंदगी की दौड़ में तुमसे आगे निकल गए हैं, सवाल ये है कि क्या तुम पहले से अच्छा कर रहे हो या नहीं। तुम्हारा मुकाबला दूसरों के साथ नहीं, बल्कि ख़ुद तुम्हारी पिछले साल, पिछले महीने और पिछले हफ्ते की प्रोग्रेस के साथ है। तुम पर तंज हमेशा वो लोग करेंगे जो या तो तुमसे पीछे होंगे या फिर तुम्हारे आगे बढ़ने की रफ्तार और तुम्हारी सलाहियतों से खाइफ। कई दफ़ा हमें अपनी सलाहियतों का इतना अंदाज़ा नहीं होता जितने हमारे इर्द गिर्द के लोगों को होता है। इसलिए कभी भी तंज से न घबराओ,
اور نہ ہی دوسروں کی مخالفت کی وجہ سے اپنا راستہ بدلو۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند ہیں لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔